الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنے مخلوقات کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، ان سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ اشرف اگر بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہتر۔ دوستو، اللہ نے اس سے بڑھ کر بہتر کوئی مخلوق تو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت اور انسان کو راستہ بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے روانہ فرمایا۔ میرے دوستو، ہر نبی جو دنیا میں آتے تھے ان کا صرف ایک ہی ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی پرستش کے قابل، اللہ ہی پروردگار، اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی دعوت دے۔ ہاں، جو نبی آتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ میرے دوستو روح اللہ، اس طریقے سے بدلتا جاتا تھا اور اخیر میں ہمارے نبی سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اس سے پہلے جو زمانہ گزرتا تھا وہ ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، چند قبیلوں کے لیے، ایک علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو روانہ کرتا تھا۔ وہ پیغمبر آتے، ان علاقے والوں کو سمجھاتے یا ان قبیلے والوں کو سمجھاتے اور وہاں کے رہن سہن رہنے والوں کو سمجھاتے اور اللہ کی تقدیس، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کو بیان کرتے۔ پھر ان کا پیریڈ ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ پھر اللہ اور ایک نبی کو روانہ کرتا تھا، پھر وہ آتے تھے، پھر وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، پھر ان کی محنت ختم ہو جاتی تو پھر دوسرے نبی آتے۔ اسی طریقے سے کم و بیش اللہ نے دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو روانہ فرمایا۔ ان انبیاء کے ختم کے بعد یہ جو نبوت کی عمارت ہے، اس عمارت کی آخری علم ہمارے آقا سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔
यानी नबूवत का जो पैगंबर आते थे उस नबूवत के सिलसिले को खत्म करने के लिए आखिरी जिस नबी को रवाना किया गया वो नबी हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दोस्तों उसके बाद अब काम कैसे चलेगा? फरमाया फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे जो है अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने तैयार कर दिया। मेरे दोस्तों जो आते थे अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते थे। फरमाया जो इसके बाद एक जमाना गुजरा ताबईन का, एक जमाना गुजरा तबे ताबईन का, एक जमाना गुजरा औलिया अल्लाह का। मेरे दोस्तों बस अब करते 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 आखिर को औलिया अल्लाह का जमाना खत्म हुआ। औलिया अल्लाह किसे कहते हैं? वली के माने क्या है? वली के माने दोस्त। वली अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दोस्त। हम कहते हैं ना भाई फुला वली है, फुला वली है, फुला वली है। वली का माना क्या है? वली का माना दोस्त। किसके दोस्त? कैसे दोस्त? फरमाया अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रातों को उठकर रोना, उनका तड़पना, उनका तलब अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद आता है कि अल्लाह ताला उनको अपना बनाते हैं। हदीस के अंदर आता है मैं बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़े, मैं बंदे की जबान बन जाता हूं जिससे वो बोले, मैं जबान का कदम बन जाता हूं जिससे वो चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह की जात है? तो दोस्तों अल्लाह कहते हैं क्योंकि बंदा मेरे साथ इतना ज्यादा लगाव हो गया, बंदे की मेरे साथ इतनी मोहब्बत हो गई, मैं उसके आगा बन जाता हूं। यानी अब जो कदम चलेंगे नेक रास्ते की तरफ चलेंगे, मस्जिद की तरफ चलेंगे, अल्लाह के दीन की तरफ चलेंगे। ये कदम अल्लाह के हो गए। तो दोस्तों हाथ अब इस्तेमाल करेंगे तो सखावत के लिए इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो भाई आपस में लड़े हैं, इन दो भाइयों को मिलाने के लिए इन हाथों का इस्तेमाल होगा। हाँ माशाअल्लाह। तो अल्लाह क्या बन गए? अल्लाह हाथ बन गए, अल्लाह जबान बन गए बंदे की। क्या करेंगे? कहा गए जो बात जबान से निकलेगी वो कौमों को मिलाने वाली बनेगी। क़यामत के दिन एक आदमी को अल्लाह ताला बुलाएंगे, बुलाकर जहां जन्नत की तरफ रवाना करेंगे। लोग देखते हुए होंगे, कहेंगे कि अल्लाह ये तो दुनिया के अंदर कोई काबिले एतमाद नहीं था, ये तो मामूली आदमी था, लेकिन अल्लाह आप इसे किसी जन्नत में रवाना कर रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला फरमाएंगे इसलिए कि दो कौमों के अंदर लड़ाई चल रही थी, उन दोनों कौमों को मिलाने के लिए जरिया जो बना यही बना। हालांकि उसके पास कसीर सौम नहीं, उसके पास कसीर सलात नहीं, उसके पास ज्यादा नमाज नहीं, उसके पास ज्यादा रोजे नहीं, उसके पास ज्यादा नेकियां नहीं, लेकिन जो कौमें लड़ती तो उसकी वजह से जो बिगड़ाहट आती, जो कौमें लड़ती तो आपस में खूनखार बन जाती, आपस में लड़ती तो इनकी वजह से जो है कौमों को कौम हिलाक होने का, तबाह होने का जरिया बन जाता। इसी वजह से इनको मिलाने में इस आदमी ने खैर की बात कही। अब गया इधर कबीले वालों से कहा भाई वो कबीला बहुत अच्छा है, वो खानदान बहुत अच्छा है, अब क्यों उसको बुरा भला कहते हैं? हमने तो आपके बारे में हमेशा तारीफ सुनी है। उधर गया, उधर जाकर कहा कि भाई तुम क्यों उससे लड़ते हो? कितना अच्छा आदमी है, तुम्हारी हरकतों के बारे में, तुम्हारे सकनात के बारे में, तुम्हारे चलने के बारे में, तुम्हारे व्यापार के बारे में बहुत अच्छी बातें कहता है, फिर तुम क्यों उसको बुरा भला कहते हो? अब मेरे दोस्त मेरे बारे में इतना अच्छा कहता, तो चलो हम आपस में एक बन गए। मेरे दोस्त बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह उसको इसकी जबान, ये जो जबान है ना, ये जबान के जरिए से उसने दो कौमों को मिला दिया। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो बात कहने के लिए जब जबान खोलो तो खैर की बात बोलो। दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दो चीजों की तुम जमानत लो, दो चीजों की तुम हिफाजत करो तो मैं जन्नत की जमानत लेता हूं। फरमाया क्या दो चीजें? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निर्देशों फरमाया मां बैनल जबहतैन, जो दोनों जबों के दरमियान में उसकी हिफाजत करो, यानी जबान। मां बैनल फखिज़ैन, दो रानों के दरमियान, यानी शर्मगाह और जबान, ये दो चीजें ऐसी हैं दोस्तों अक्सर जो गुनाह सजा देता है वो जिना से,
बुरी जगह में अपने शर्मगाह का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो क्या बनता है? वो अल्लाह का गजब का मुस्तहिक बन जाता है। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, तुम अपने दोनों तफीज़ैन के दरमियान में रहने वाली चीज की हिफाजत करो, यानी रानों के दरमियान में रहने वाली चीज शर्मगाह, तुम्हारे दोनों जफ़तैन, दोनों गालों के दरमियान में रहने वाली यानी जबान, इसकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर क्या करेगा? फरमाया, हुजूर ने फरमाया, व अज़्मिन लहुल जन्नह, फरमाया मैं जन्नत की जमानत लेता हूं। अल्लाह अकबर। अगर जबान खोला तो मेरे दोस्तों ये जबान मामूली नहीं, ये जबान खुलती है तो फिर मेरे दोस्तों लोगों के दिलों को जख्मी बना देती है। मेरे दोस्तों अरबी की किताब है शरह जामी, शेर मुल्ला जामी, उसके अंदर एक अरबी शायर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा, जराहत सीनानी लहतियामो वला यल्तामु मा जरहल लिसानी। फरमाया जो जबान से जो बात निकलती है वो इंसान के दिल को छलनी कर देती है, वो मरहम पट्टी से भी खत्म नहीं होती। हाँ, जो तीर से या एक किसी बर्चे से कोई घाव हो जाता है, कोई जो है जख्म तोड़ जाता है, वो मरहम पट्टी करे तो फिर वो खत्म हो जाता है, ये तो चला जाता। लेकिन वो जो जबान से निकली हुई बात जो अंदर घर कर जाती है वो मामले तक नहीं जाती। जब भी उस आदमी को देखते हैं तो वो बात मेरे दोस्तों अंदर से उभरती है, अंदर से आता है, इस आदमी ने ऐसी बात कही। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ने ऐसा दीन हमें हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिया। मेरे दोस्तों ये दीन अल्लाह ने हमारे घरों तक पहुंचाया। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया, फिर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे अपना जान अपना माल खर्च करके हमारे दरवाजों पर आकर दस्तक दिए, भाई आ जाओ, अल्लाह के घर को आ जाओ, अल्लाह का घर आबाद करेंगे तो अपने घर आबाद होंगे। हमारे खूटी पकड़े, हमारी कड़वी कसेले बातों को सुना, हमें धूपकारे, हमें कई मरतबा क्यों गए हमारे घर को आते, क्या जरूरत है तुम्हें, रोज तुम्हारा काम ये क्या? मेरे दोस्तों बुजुर्गों को ये पूछो उन बंदों से जो लोग जिनके घरों पर जाकर जिनके टूटी पकड़ते हैं, जिनको ठिकाते हैं, जिनको मनाते हैं कि भाई देखो 3 दिन आ जाओ, भाई चिल्ला आ जाओ, भाई 4 महीने आ जाओ। मेरे दोस्तों कैसी, भाई इन लोगों को कोई काम नहीं, बहुत बिल्ला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ने इन लोगों को कबूल फरमाया जिसकी वजह से हमारे घरों तक आते हैं। हमारे घरों तक आकर मेरे दोस्तों सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने सबसे पहले जो सीखा ईमान को सीखा, उसके बाद हमने कुरान को सीखा। पहले हुजूर के पास बैठे तो ईमान 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 ईमान, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ऐसे लिबास पहनने वाले सहाबा, 200 दिरहम का लिबास पहनने वाले सहाबा, हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जाओ मदीना मुनव्वरा के अंदर, आप आगे से गुजरेंगे तो दिल्ली का नाम रखकर है तरीक मुसाब इब्न उमैर। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अरे ये मुसाब इब्न उमैर की गली है, अल्लाह अकबर। उसी गली से आते, उसी गली से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर जानो अदब तय करते, वहीं से इल्म हासिल करते थे। ऐसे मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु 200 दिरहम का लिबास पहनने वाले, इतनी खुशबू लगाने वाले सहाबी, अगर वो खुशबू लगाकर अगर गली से गुजरते थे, वो गली से 3-3 गलियों तक उनकी खुशबू महकती थी, इतनी कीमती पर लगाने वाले। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन के खातिर आ गए, अगर कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान होना चाहता। फिर दोस्तों पूरे ऐशाराम की जिंदगी को छोड़ी, अपने कपड़े छोड़े, अपने सारी चीजों को छोड़े, मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, फिर अल्लाह के रास्ते में दीन की मेहनत करते, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते बुलाते दुनिया से चले गए। आखिरी उनकी हालत ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, दुनिया के अंदर कोई कपड़ा मिल जाना वो मिलना नहीं, दुनिया के अंदर कोई माल का मिल जाना माल का मिलना नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हदीस के अंदर आता है, हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान जंग में पड़े हैं। मेरे दोस्तों, इन गुत्ती रासुहु बदत रिजलाहु व इन बदा रासुहु गुत्ती रिजलाहु, अगर उनके सर को ढांपा जाता, इतना कपड़ा भी मयस्सर नहीं था जिस कपड़े के जरिए से उनके सर को ढांपा जाता तो पैर खुल जाते, पैर को ढांपा जाता तो सर खुल जाता। किस वजह से?
وہ اپنے آپ کے جینے کے لیے ہوتا تو میرے سے اچھے عیش و آرام کے ساتھ بہترین رہائش گاہ میں بہترین طریقے سے زندگی گزارتے تھے، لیکن امت کے خاطر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کے خاطر انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کل قیامت کے دن ایسے صحابہ کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دے کہ یہ تو تو ہے جو دنیا کے اندر تجھے عیش و آرام کی زندگی دی، لیکن تو نے کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کی فکر نہیں۔ لیکن ایک مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر آئے۔ دیکھو ان کی زندگی اور آپ کی زندگی کو موازنہ کرو تو ترازو میں معلوم ہوگا کس کی زندگی کیسی ہے۔ تمہیں کیا دیا؟ گھر دیا، دولت دی، عیش و آرام دیا، بیوی بچے دیے، ساری کی ساری چیزوں سے ہم نے نوازا، لیکن اس طرف دیکھو ان کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے آگے حضور کے قدموں پر پڑ گئے۔ اے نبی آپ جو بولیں گے، آپ جو کہیں گے، اے اللہ کے نبی ہم منوعن اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، آپ جس طرف پھینکیں گے ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ دین کے تیر ہیں صحابہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بس دنیا کے اندر تھوڑے بہت امتحانات آتے ہیں۔ امتحانات کسے نہیں آئے؟ صحابہ کو امتحانات آئے، ہر ایک کو امتحان آئیں گے۔ ہم معاشرے میں ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ذریعے سے زندگی گزار رہے ہیں، میرے دوستوں ہر ایک پر حالات آئیں گے۔ حالات کا آنا میرے دوستوں، حالات جو آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل کرنا، ہمارے اعمال بدل جاتے ہیں، ہمارے حالات برے آتے ہیں۔ برے اعمال اگر آ گئے تو آدمی واویلا مچاتا، ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا، کیا بات ہے؟ ہمارے اعمال بگڑ گئے۔ اب اعمال کا بگڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گراؤ۔ شاید کہ میرا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر ایسے حالات اتارے، ورنہ تو اچھی طریقے سے میری زندگی چل رہی تھی، میرے اوپر کیوں ایسے حالات آ گئے؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ قرآن کے اندر بنا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہم سمندروں میں جو ابال آتا ہے، سائیکلون وغیرہ جو آتے ہیں، زمین میں زلزلہ آتا ہے، یہ تمام اللہ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم لاتے ہیں، ان کے کرتوت ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمالوں کی بنیاد پر ہم زمین کو بھی ہلاتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کے گھروں کو بھی زمین کے اندر دھساتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اعمال کو سدھار لیا، اپنے اعمال کو صحیح بنا لیا، اللہ کے راستے میں نکل کر گئے اور جا کر اللہ میرے عمل کو صحیح بنا دے، اللہ حضور نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے بنا دے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ پکا وعدہ، غلط اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہمیں موقع دے دے کہ میں تجھے پیسے دوں گا یا میں تمہیں جائیداد دوں گا، کچھ کھیت دوں گا، یہ سب بے بھروسے کی چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کے وعدے کیسے؟ اللہ کے وعدے پکے وعدے، سچے وعدے ہیں۔ میرے دوستوں جو آدمی آخرت کے کھیتی کا طالب ہوگا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کے کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ اعمال، آخرت، اللہ نیکیاں، ان کی طرف اگر آدمی آگے بڑھے گا تو اللہ فرماتے ہم ان کی زندگی کے اندر برکت دیں گے، خوب دیں گے، خوب دیں گے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا فما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی دنیا صبح اٹھے تو دنیا، بستر سے اٹھا تو دنیا، شام ہوئی تو دنیا، دوپہر ہوئی تو دنیا، آنکھ کھولا تو دنیا، آنکھ بند کیا تو دنیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، مجھے دنیا ملے، ہم اس کے منہ پر کچھ دنیا پھینک دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ نے اپنا سب کچھ میرے دوستوں آخرت بنا دیے۔ آخرت، اللہ میری آخرت کیسے بنے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میں آخرت کیسے بناؤں؟ اللہ میرے پاس طاقت ہے، میں آخرت کیسے بناؤں؟
اللہ میری سامنے ساری حکمتیں ہیں، میں ان حکمتوں کو کیسے استعمال کروں؟ ان کے حکمتوں کو لگایا، پھر دوستوں ان کے طاقتوں کو لگایا، ان کے مالوں کو لگایا، ان کے جانوں کو لگایا، لگا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں طاقت کا استعمال کرنا تھا، ہم نے طاقت تیرے راستے میں استعمال کر دی۔ اللہ ہم مال لگانا تھا، ہم مال لگا کر تیرے راستے میں استعمال کر دیے۔ اللہ ہمیں جان لگانی تھی، جان لگا کر استعمال کر دی۔ کیسے کیسے جان لگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے منبر کے پاس پڑا ہوا رہتا تھا، لوگ جب جاتے تھے تو میرے پیر پر جو ہے میرے گردن پر پیر ڈال کر کمرتے تھے، لگڑتے تھے، اس طریقے سے لگڑ کر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے گلریز کی بیماری ہے، اس زمانے میں اس کا علاج یہی تھا، کوئی گردن پر پیر ڈال کر رگڑتا تو وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میرے گردن پر جو پیر ڈال کر لوگ رگڑتے ہوئے جا رہے نا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے خالی بھوک کی بیماری، فقر و فاقہ کی بیماری ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعب ابی طالب میں جب ہم موجود تھے، ایک گھاٹی پر حضور کو بیکار کر دیا تھا دشمنوں نے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے رات کا وقت تھا، فقر و فاقہ کا عالم تھا، مجھے کوئی چیز نہیں ملی، میں نے دیکھا کہ یہ چمڑا ملا مجھے، میں نے اس کو جلایا، سفور سا بنا کر میں نے اس کو پی لیا۔ اللہ کتنے زیادہ تکلیفوں کے ساتھ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو گزارے۔ میرے دوستوں زندگیوں کو کیا گزارے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ مل گئی دنیا میں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کی قربانیاں، ان کے دوردو، ان کے اپنے جو ہے عمدہ کپڑوں کو قربان کرنا، ان کا مال بے حساب جو ان کا مال ہے وہ سارا مال اللہ کے نبی کے سامنے لا کر ڈالنا، سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اللہ نے قبول کی مہر لگا دی، اللہ نے ان کا بیڑا پار کر۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، آج جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ اجتماعات کا سبب کیا ہے؟ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ اجتماعات کا سبب یہی ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو ایک طرف جوڑا جائے، بھولا ہوا سبب پھر یاد دلایا جائے کہ بھائی ہم کیا تھے، ہم کس کے لیے دنیا میں آئے، کتنے دن دنیا میں رہیں گے، کب ہمارا بلاوا آئے گا؟ میرے دوستو کب بلاوا آئے گا؟ کوئی آدمی اپنے بلاوے پر یہ سمجھ جائے کہ کب اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ میرے دوستو اس بلاوے کے آنے سے پہلے آدمی تیار ہو جائے کہ اللہ میں تیار ہوں۔ میرے دوستو بہت سارے اللہ والے ایسے تھے میرے دوستو جو لوگ تیاری کر کے تھے ملک الموت کا استقبال کیے، آئیے ہم آپ ہی کے انتظار میں، ایسے بہت سارے اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیوں؟ تیاری کر لی، تیاری ان کی ہو گئی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ نے ایسے جو اجتماعات جو ہوتے ہیں ان اجتماعات میں بلایا جاتا ہے، جمایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جو سنگ لگ گئی، دنیا کی محبتیں زیادہ بڑھ گئی، آخرت کی محبت ہوتا، میرے دوستوں اصل ہے کہ نہیں ہے معلوم، اور دنیا دنیا دنیا، بھائی یہ دکان لیں گے تو اتنا ملے گا، وہ دکان لیں گے تو اتنا ملے گا، یہ کھیت لیں گے تو اتنا ملے گا، وہ کھیت بیچیں گے تو اتنا ملے گا، اور اسی کے اندر مستغرق ہو گئے ہیں۔ ایسی اس سے نکل کر آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا، میں بیٹھا ہوں اس جگہ میں، نیک ماحول میں، نیک مجلس میں، پتہ نہیں کہ میرا بلاوا کب آ جائے، کب اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف چلے جائے۔ میرے دوستو ایک آدمی جا کر اچھی بڑی ہسپتال میں جہاں لاکھوں روپے ہوتے ہیں پوری باڈی کا چیک اپ کرایا، پوری باڈی چیک اپ کرانے کے بعد بولے تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں، آرام کرو، جاؤ، چھٹی پہ کر دی ڈاکٹروں نے، آپ بڑی ہسپتال لاکھوں کے روپے کو دے کر آیا، آ کر رات کو دروازہ بند کیا، کھانا کھا لیا، جا کر سو گیا، صبح 7 ہوئی، 8 ہوا، 9 ہوا، 10 ہوا، دروازہ نہیں کھولا، لوگوں نے دروازہ کٹکھٹایا، نہیں کھولا تو توڑ کر اندر گئے تو دیکھا تو جس طریقے سے رات کو کھانا کھا کر سو گیا اسی طریقے سے سو گیا، پھر صبح کو نہیں اٹھے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر میں کب کس کا بلاوا آ جائے، کبھی دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف چلے جائے۔ میرے دوستو جانے سے پہلے میرے دوستو ایک ایسا کام کر دیں، ہماری مسجد کو آباد کر دیں، ہمارے محلے کو آباد کر دیں،
हमारे मोहल्ले कितनी बड़ी मस्जिद, कितनी अच्छी मस्जिद बने, अल्लाह बनने वालों को, उसके लिए कद्दो काविश है, उसकी मेहनत करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। कितनी बड़ी मस्जिद, ऐसे आपके लिए हाफिज़े कुरान बेहतरीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जरिए से कितनी खिदमत ले रहा, कितने बच्चे। मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, अल्लाह को देखे तो आंख तरस जाती है। इनकी मेहनतें अल्लाह जो है, इनके मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए, और इनके साथ जो मदद करने वाले हैं उनको भी अल्लाह कबूल फरमाए। कितनी मेहनत करते हैं मेरे दोस्तों, वो भी मुझे अच्छी तरीके से याद है चेल्लूर की मस्जिद के अंदर। मेरे दोस्तों, मामूली लाइट होगी, बिल्कुल डिम लाइट। मैं जब गश्तों के लिए आता था तो देखता था, मैं बोलता था कि भाई क्या भैया डिम लाइट, पहले निकालो थी इस लाइट, निकाल कर दूसरी लाइट लगाओ। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसी करम फरमाई की मस्जिद बनी। हम मुसल्ली, हम कितने महल्ले में कितने लोग हैं, इन महल्लों के बारे में, इन महल्ले के लोगों के बारे में फिक्र हमें करना है कि भाई कैसे इन लोगों को मस्जिद तक लाया जाए, किस तरीके से। बातें हम नहीं बता सकते, ऐसे इस्तेमाल में ले जाकर उनको बताएंगे तो बात समझ में आएगी। मेरे दोस्तों, चस्का लगेगा, पता नहीं किसके अमल से क्या चस्का लगेगा, किसके अमल से किसे हिदायत का जरिया मिलेगा, कोई बता नहीं सकता। एक आदमी के दिल को हमें कई मर्तबा जो अच्छी तरीके से पीसे तो वो आदमी क्या करता, वो आदमी बिल्कुल तैयार नहीं होता। लेकिन ऐसे माहौल में जब मिला कर बिठाते हैं तो वो माहौल को देखेगा। तो दोस्तों, माहौल का असर जल्दी पड़ता है। आपको मालूम होगा, रमजान के अंदर हम देखते हैं सारे लोगों के सर पर टोपी होगी। हमें ताज्जुब होता है, कितने मुसलमान चेल्लूर के अंदर रमजान गया तो फिर टोपी जेब के अंदर रहता है। फिर देखे तो फिर कौन मुसलमान बहुत कम मिस्र का मालूम होता। क्यों? माहौल, माहौल का एक असर पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें ऐसे माहौल में ढूंढने, और उसके लिए जो लोग मेहनत करते हैं उनके मेहनतों में अल्लाह हमें साथ देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू, जो आदमी मेरे रास्ते में मुजाहिदा करता है, अल्लाह के दीन के लिए माल दौलत जितने भी खर्च करता है, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमें हिदायत के रास्ते खोलते हैं। सबसे पहले मेहनत है, तुम मेहनत करो, फिर दुआ करो, फिर हम हिदायत हम देंगे। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 मरतबा कमोबेश हजरत उमर के दरवाजे को दस्तक दिए, उमर आ जाओ, उमर तुम्हारे लिए खुला हुआ है दरवाजा, आ जाओ, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं तुम्हें इस्तकबाल करता हूँ, मैं तो मरहबा अहला सहला कहता हूँ, तशरीफ लाइए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे दरवाजे पर आए, मैंने इतनी कड़वी कसमी बात कही, मैं दूसरे को समझता था, हरगिज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दहलीज पर कदम नहीं रखे। बताओ मेरे दोस्तों, कैसी कड़वी कसमी बात होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन उन सारी चीजों को झटक कर इस तरीके से आकर करते, उमर आ जाओ अल्लाह के रास्ते की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी कुछ हमें कह दिया तो उसके दहलीज का, उसके घर का रास्ता भी भूल जाता है। अल्लाह हमारी हजारों मर्तबा हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें होने वाले इज्तिमा को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए, वहां से दूर देर के लिए अल्लाह जमाते निकलने का अल्लाह फैसले फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।